안녕하세요. 드디어 기다리시던 마지막 타임이네요. 여기 다양한 분야에 종사하시는 분들이 좀 많이 와 계실 텐데 성형해석 소프트웨어에 대해 좀 관심이 있으신 분이 많았으면 좋겠습니다. 제 소개를 먼저 하겠습니다. 금일 성형해석 소프트웨어 캐드몰드에 대한 세부 기능 및 발포 성형에 대한 세미나를 맡게 된 인코스 이지수 대리입니다. 반갑습니다. 혹시 캐드몰드에 대해 들어보신 분 계신가요? 없으신가요? 그러면 혹시 이 로고 아시는 분 계신가요? 네. 지금 세미나 막바지에 와서 좀 나른하고 집중도 잘 안 되실 것 같은데요. 마지막까지 여기 남아서 참석해 주신 분들에게 잘 부탁드린다는 의미로 저 브랜드의 커피 기프티콘을 좀 준비를 했습니다. 지금 바로 스캔하셔서 신청하시면 100% 다 지급을 해드리고 있으니까 나와 있는 QR코드로 스캔하셔서 집 가는 길에 커피 한 잔 하시는 거 어떨까요? 감사히 잘 받겠습니다. 네. 그럼 먼저 캐드몰드에 대해 연역 짧게 소개하고 넘어가도록 하겠습니다. 캐드몰드는 1988년 독일에서 처음 설립되었고요. 지금 33년의 연역을 가지고 있고 그 외 대만, 유럽 쪽에서도 인정을 받고 있습니다. 대만이랑 유럽이 전자기기 IT 분야에 굉장히 앞서가고 있는 거 다들 아시죠? 그리고 100% 메이드 인 저머니 독일 소프트웨어로 전 세계 약 6,300명 이상의 사용자들을 보유하고 있습니다. 캐드몰드는 세계에서 가장 빠른 메싱 속도를 자랑하는 소프트웨어이며 유럽에서 인정받았을 뿐만 아니라 실제로 국내 벤치마킹을 좀 진행을 해봐도 메싱 메커니즘과 해석 속도가 엄청난 것을 확인하실 수 있습니다. 아무래도 4차 산업시대로 들어옴으로써 주 52시간 업무에 대한 중요성이 좀 커지고 있잖아요. 특히나 해석 소프트웨어는 연산시간과의 싸움이죠. 캐드몰드는 AI 시스템을 바탕으로 한 메쉬 알고리즘을 통하여 주 52시간 시대에 맞는 소프트웨어라고 말씀드릴 수 있습니다. 유럽의 수많은 기업들도 캐드몰드를 채택하고 있으며 시간, 속도, 정확성, 안정성 등 만족하는 모습을 보이고 있습니다. 보쉬, 아보그, 컨티넨탈 등 이렇게 많은 유럽의 회사들이 사용하고 있습니다. 본격적인 세미나에 앞서 캐드몰드는 어떤 소프트웨어인지 영상으로 잠깐 확인하고 넘어가실까요? 하이라이트 영상입니다. CADMold version 13 has lots of great new time-saving features that make the world's best plastic injection molding simulation even better. Check out some of the highlights. Are you tired of duplicating cooling channels that you've already created in CAD into your simulation software? We've got a solution for that. With the new Cooling from CAD feature, CADMold makes this really simple. The new CAD to Cool Assistant helps you do this in 2 simple steps. Tell CADMold which parts of the mold you would like to import as a cooling system, and automatically convert them into CADMold cooling segments. Save hours of repetitive, tedious work. Work efficiently with complex conformal cooling geometries. And iterate more quickly between CAD and simulation. Our powerful injection molding optimization tool Varimos just got even better. When you design a part, you're going to test many variants. With Varimos sensitivity analysis and optimization, you can automate your search. Varimos shows you how your parameters and your part design affect your quality measures. It's super simple. You move the parameter sliders on the left, and you can see the impact on your quality measures on the right, instantly. No more comparing simulations by hand. In version 13, we've made Varimos easier to use than ever before.
You can now create a design of experiments with a single click. And there is a new, simple variables dialog. You can see all of the parameters you're varying and can model dependencies between them using simple drag and drop. On top of our proven, fast and accurate 3DF algorithm, we've added a second option. Version 13 adds the ability to compute the filling, packing, and cooling phase using 3D volumetric meshes as an alternative. The advantage of 3D volumetric meshing is that it provides a good representation of the interior of particularly thick-walled, bulbous, cylindrical, or spherical components. With CADMold, it's your choice of algorithm. Choose the perfect algorithm for any setting. You work with lots of different CAX packages, and handovers can be messy. CADMold now supports exports to ANSYS and to the open format VMAP, which is quickly gaining traction in the CAX market. This makes it easier to hand your CADMold results over to other engineering apps, like structural analysis or crash testing simulations. CADMold version 13 has lots of great new time-saving features that make the world's best plastic injection molding simulation even better. Check out some of the highlights. 네, 영상으로 간략하게 CADMold 하이라이트 내용에 대해서 알아봤습니다. 그럼 왜 수많은 유럽 기업들이 CADMold를 채택하고 있을까요? AI 인공지능 데이터를 통한 심플, 패스트, 애큐레이트 세 가지 정도를 말씀드릴 수가 있겠는데요. 같이 한번 보시죠. 첫 번째로는 심플함입니다. 사용자 인터페이스를 단순하고 직관적이게 제작하여 초보자들도 쉽게 사용할 수 있으며 보고 따라할 수 있는 교육 프로그램까지 100% 다 지원을 하고 있습니다. 저도 여러 프로그램을 써봤는데 CADMold를 접하고 교육을 받았을 때 이렇게까지 교육 프로그램이 지원되는 건 처음 봤거든요. 보통 온라인 프로그램이 강의 영상 및 설명이 쭉 나오게 되잖아요. CADMold 강의는 설명을 쭉 해주면서 같이 따라하면서 실습할 수 있게끔 구성이 되어 있습니다. 거기다가 저희 인코스에서도 CADMold에 대해 교육을 해드릴 수 있고 기술 지원을 해드릴 수 있습니다. 저와 실제 현업에서 해석 실무자였던 직원도 있기 때문에 어떤 제품이라도 충분히 도움을 드릴 수 있습니다. 교육은 저희 사무실에서도 가능하고 직접 찾아뵙고도 가능합니다. 두 번째는 CADMold의 가장 큰 장점이라고 할 수 있는 속도입니다. 4차 산업시대에 따른 주 52시간 근무를 위해서 해석 프로그램을 사용하는 사용자로서 굉장히 고충이 좀 많으셨을 텐데요. 해석할 것 많은데 다른 거 끝날 때까지 기다려야 하고 다른 일도 해야 되고 한 번에 여러 개 돌리자니 라이센스에 제약이 있거나 컴퓨터가 여의치 않으셨죠? 이런 시국에 딱 맞는 프로그램이 CADMold가 아닐까 싶은데요. 시뮬레이션 개수에 대한 제한도 없고 병렬적 시뮬레이션이 이루어져서 여러 시뮬레이션에 대해 빠른 결과를 얻을 수 있습니다. 그리고 전 세계에서 가장 빠른 사출 성형 해석 프로그램을 알려져 있는 만큼 CADMold만의 AI 데이터 기반 3DF 메싱으로 빠른 메시 작업과 정확도를 자랑합니다. 타사에서 구현할 수 없는 메시 구간도 CADMold에서는 당연하다는 듯이 쉽게 구현할 수 있습니다. 예를 들면 촘촘한 스피커 홀이라든지 반복되는 패턴, 미세 옵틱 등 이런 부분들은 타사에서 메시 관리가 힘들잖아요. 따로 편집할 필요 없고 바로 메시 짜서 시뮬레이션 돌리면 CADMold에선 끝납니다. 그리고 사출 후 발생할 수 있을 만한 문제를 초기에 파악하여 시간 및 비용을 절감하는 효과까지 보실 수 있습니다. 세 번째로는 정확도입니다. CADMold는 알고리즘의 해상도를 동적으로 조정하여 정확한 수축과 변형에 대한 데이터를 지원할 수 있으며 시뮬레이션 알고리즘을 처음부터 맞춤 설계함으로써 타 소프트웨어보다 해석의 정밀도와 속도의 강점이 있습니다. CADMold 베리모스를 통한 정확한 변형 예측으로 아우디 리어램프 변형 개선에도 기여를 했고요. 충진 테스트를 통한 결과도 시뮬레이션과 현물이 거의 일치함을 확인하실 수 있습니다. 우선 CADMold에는 어떤 패키지들이 있는지 한번 같이 알아보도록 하겠습니다. 우선 가장 기본이 되는 필 모듈입니다. 충진이죠. 제품의 충진 패턴 확인은 물론이고
충진 시 발생되는 문제점에 대하여 상세하고 정확하게 표현할 수 있습니다. 사진에 보시는 것처럼 제품의 0.1mm 미세한 부분까지도 인식하고 충진하고 메쉬 구성이 된다는 것을 보실 수 있습니다. 그에 대한 결과값을 3D와 단면 및 시간에 따른 애니메이션으로도 표현이 가능하고요. 해석 소프트웨어의 기본이 되는 기능이죠. CAD 모드 팩입니다. 팩 기능을 사용하게 되면 기본 사출 성형 공정 단계인 패킹 단계 및 모든 데이터에 대한 계산을 수행합니다. 그로 인해 최적화된 수축 보정을 통해 제품 변형을 확인할 수 있으며 나중에 설명드릴 베리모스를 사용하여 변형값을 개선할 수도 있습니다. 또한 패킹 모듈의 사용으로 개발 단계에서 에러 원인을 발견 및 차단과 오버패킹으로 인한 문제를 발견 및 제거할 수 있습니다. CAD 모드 배치 모듈입니다. 보통 해석을 돌리게 되면 한 개의 시뮬레이션만 돌리지 않잖아요. 배치는 여러 가지 시뮬레이션을 돌릴 때 한 창에서 관리가 가능한 기능입니다. 개별적으로 또는 차례로 연산을 진행시킬 수 있고요. CAD 모드는 시뮬레이션 연산에 대한 라이센스 제한이 없으므로 아주 유용하게 사용이 가능합니다. 게다가 이 기능의 최대 장점은 여러 가지 시뮬레이션을 한 번에 구동시킬 수 있으며 그로 인한 시간 단축이 생긴다는 거죠. CAD 모드는 여러 시뮬레이션에 대해 병렬식 해석을 진행하기 때문에 타사에서 한 개의 시뮬레이션을 진행할 시간에 CAD 모드는 여러 가지 시뮬레이션을 완료할 수 있습니다. 애초에 CAD 모드 해석 시뮬레이션을 여러 개 돌린다 해서 컴퓨터 사양이 슈퍼컴퓨터일 필요도 없고 말씀드린 병렬식 해석 구조로 인해 지금 현재 사용하시는 해석 컴퓨터에서도 충분히 가능합니다. CAD 모드 T박스 모듈입니다. T박스 모듈은 금형의 열흐름 해석을 효율적으로 시뮬레이션합니다. 금형 개발 전에는 스케치 기능을 통한 냉각을 구현할 수 있고 금형 개발 후에는 완성된 금형 데이터를 가져와서 시뮬레이션이 가능합니다. 상하코어의 하트러너 영향 및 냉각으로 인한 핫스팟 감지도 가능합니다. 그로 인해 사전에 제품 품질 개선에 도움을 줄 수 있죠. CAD 모드 화이버 모듈입니다. 이 모듈을 사용하게 되면 부품의 섬유 배양성 및 방향성에 대해서 해석이 가능합니다. 충진과 부합돼 사출된 제품의 살두께 내에서 화이버 배양을 계산할 수 있고 섬유 배양 분석을 통해 최적화된 게이트 포인트, 제품 두께 및 프로세스 파라미터를 통해 뒤틀림을 줄일 수 있고 화이버는 시뮬레이션 정확도가 정말 중요하다는 건 다들 아실 거라 생각합니다. 앞전에 언급했던 대형 사출물에 대한 사진이 글라스 파이버가 들어간 제품인데 이를 통해 CAD 모드 화이버가 정확도가 어느 정도가 되는지 예상이 되시리라 생각합니다. CAD 모드 원 모듈입니다. 원 모듈로 제품의 수축 및 변형을 시뮬레이션 할 수 있으며 제품 응력 상태나 금형 개폐 후 온도 측정까지 가능합니다. 원 모듈은 다양한 변형을 신속하게 비교 가능하게 합니다. 사출 성형 에러를 쉽게 확인하고 전체 사출 공정을 최적화할 수 있게 해줍니다. 워프 기능으로 인해 도출된 변형 결과값은 곧 설명드릴 베리모스 기능으로 변형에 대한 최적화 조건을 찾을 수 있습니다. CAD 모드 쿨 모듈입니다. 금형에서 냉각이 중요하듯이 해석에서도 금형 내 열적 해석이 중요한 건 당연한 거죠. CAD 모드는 냉각 채널의 효율성 검증 및 제품 내 핫스팟을 정확하게 찾아내서 개선함으로써 제품 변형의 개선에 많이 도움을 드릴 수 있습니다. 그리고 냉각 파일을 가져올 때 IGS 파일만 가져오게 된다면 파일을 지정하여 자동으로 냉각이 생성되게 되고 금형 데이터에 뚫려있는 냉각도 추출이 가능합니다. 최적의 냉각 시간 결정에 도움을 드릴 수 있고 그로 인한 사이클 시간 단축이 예상됩니다. CAD 모드 스트럭처 FEM입니다. 이 모듈을 사용하여 최적화된 충진 단계를 통해 인서트에 가해지는 기계적 응력을 감소시킬 수 있습니다. 보시는 바와 같이 제품은 플라스틱이고 인서트는 메탈 재질에 대한 예상 응력 및 부하를 확인할 수 있습니다. 인서트가 받는 강도를 계산해서 성공적인 사출까지 이끌어낼 수 있고 2K 인서트와 함께 충진 단계 중 인서트 코어 및 변형도 시뮬레이션이 가능합니다. 캐리어 금형과 같은 인서트 사출 금형에 대한 큰 장점이 있죠. CAD 모드 2K 인서트입니다.
인서트 사출 제품에 대한 해석 기능이며 저희는 최근에 이 기능을 통해서 캐리어 금액에 대한 해석을 진행했었습니다. 그 결과 해석 속도 및 변형에 대한 정확도 결과가 우수하게 나왔어서 고객사에서 캐드 모듈을 좀 인정받고 왔었죠. 보통 타 소프트웨어에서 24시간 걸리는 해석인데 캐드 모드에서는 단 9시간 만에 해석을 완료했습니다. 캐리어 제품에 있어서는 타 소프트웨어는 인서트와 제품 메쉬가 일치를 해야 해석이 진행이 되는데 그렇게 하기 위해서는 메쉬 수정이 꽤나 많이 필요하실 겁니다. 삼각형 메쉬를 일치시켜야 되고 깨진 부분에 대한 메쉬를 하나하나 다 수정해야 되고 하지만 캐드 모드는 메쉬 특유의 AI 알고리즘을 통해서 삼각형 메쉬를 일치시킬 필요도 없고 테스트 해보시면 아시겠지만 메쉬가 깨지는 것도 없이 해석이 신속하고 정확하게 진행된 바가 있습니다. 캐드 모드 카스카딩입니다. 해석을 진행하시다 보면 게이트 점수가 여러 점이 필요한 제품이 분명히 있으실 겁니다. 이 모듈은 노즐 개폐 시간을 조절하여 최대 사출 압력을 줄이고 웰드라인 위치 조정 및 에어트랩과 변형을 개선할 수 있습니다. 방법으로는 설정 압력 도달 시 노즐 개폐, 유동 선단 포인트 도달 시 노즐 개폐, 설정 시간 도달 시 노즐 개폐를 지정할 수 있습니다. 캐드 모드로 고무 사출 성형 시뮬레이션도 가능합니다. 고무 사출 성형에서도 일반 플라스틱 사출과 같이 웰드라인, 에어트랩, 변형 등 다양한 문제점을 확인하실 수 있습니다. 캐드 모드 언업입니다. 이 모듈은 변형 결과를 현물과 비교할 수 있게 해주며 그에 맞는 데이터를 내보내서 측정 결과와 비교 분석하여 보상 설계를 계획 가능하고 프로토 제품이나 모급 제품을 얻을 수 있습니다. 데이터는 파라솔리드, IGS, 스텝 등 어떠한 형식으로도 지원이 가능하고요. 향후 출시될 15 버전에서는 볼륨 그래픽스와 베리모스 및 VG 메트롤로지라는 회사에서 자동화를 구축하여 기능이 더 업그레이드될 예정입니다. 15 버전은 다음 달에 출시될 예정이고요. 그리고 하나 더 말씀드리자면 엔겔이랑 아보기 사출기 아시죠? 거기 두 회사랑 지금 캐드 모드 연동을 위해서 컨택 중에 있습니다. 캐드 모드 인젝션 컴프렉션입니다. 압축 성형 시뮬레이션이고 스탬핑 강도 및 연산 속도에 최적화가 되어 있고 그로 인해 최적의 압력 및 형체력을 제한하고 있습니다. 캐드 모드 폼입니다. 이 모듈은 열 가속성 폼 사출 성형 해석을 가능하게 합니다. 흔히 알고 계시는 발포 성형이 가능하며 추가적으로 뮤셸 발포 성형 해석도 가능합니다. 요즘 많은 자동차 부품 회사들이 부품 중량을 줄이기 위해서 뮤셸 공품에 관심이 많이 가지시는 건 다들 아시죠? 모 회사에서 뮤셸 속도 및 정확성 테스트를 진행했었는데 A사보다는 2배 빠른 결과가 나왔었습니다. 뮤셸에 대해서는 간략 자료에 보이다시피 속도와 정확성이 매우 우수한 수준이며 실제 테스트 모델이 있으시면 진행해 보시는 거 어떨까요? 캐드 모드 뮤셸로 해석을 진행하게 되면 제품 내부 버블 사이즈를 측정 및 분포 정도를 확인 가능하고요. 왼쪽에 밀도 관련해서 캐드 모드 해석 결과와 실제 제품 결과를 비교한 자료입니다. 해석 결과에서 외곽 서페이스 부분은 0.87g이 나왔으며 센터 부위는 0.7g이 나왔는데 제품 단면 결과 0.9에서 내부 0.76이 나온 것으로 확인이 가능합니다. 오른쪽의 이미지는 버블의 사이즈를 확인이 가능하고요. 내부 0.22mm의 버블들이 발생될 것으로 판단이 되고 오른쪽 제품 단면 결과 0.025에서 0.25까지 측정이 되는 것으로 확인이 되네요. 버블의 성장 과정을 시뮬레이션으로도 확인이 가능하고 그로 인한 충진 밀도와 부피 변화도 확인이 가능합니다. 마찬가지로 해당 폼 모듈도 수축 및 변형 시뮬레이션을 포함하고 있습니다. 플라스틱 형체력과 포밍 형체력 또한 비교가 가능합니다. 캐드 모드에서 폼 해석을 진행 시 줄 수 있는 조건값입니다. 블로잉 에이전트 탭에서는 피지컬 탭 혹은 케미컬 탭 모드를 선택하여 정할 수 있으며 보시다시피 옵션 값을 지정하여 입력할 수 있습니다. 또한 디퓨전 탭에서는 확산 계수 및 관련 정보를 필요에 따라 추가적인 입력, 수정이 가능합니다.
캐드모드 모듈에 대한 설명은 끝났고 캐드모드로 해석을 진행했을 때 얼마나 빠른지 한번 영상으로 짧게 보도록 하겠습니다. 기다리는 시간이 많으니 배속으로 좀 영상을 진행하도록 할 텐데요. 영상에 나오는 제품 펜 제품인데 형상이 막 그리 간단하진 않죠. 사이즈는 대략 400파이에 80mm 정도 되고요. 해석이 끝날 때까지 시간 체크를 좀 하겠습니다. 제품 임포트를 해서 제품 메쉬 구성할 준비를 하고 메쉬를 짭니다. 메쉬를 짠 다음에 인젝션 포인트를 센터에 위치시켰고요. 레진을 선택하고 파일 및 경로를 지정하고 시뮬레이션을 시작합니다. 해석을 진행하는 중에 실시간으로 온도 확인 가능하고요. 압력도 확인이 가능하고요. 그 외 기타 정보들도 다 실시간으로 확인이 가능합니다. 그래프를 통한 압력 정보 및 클래픽 포스도 확인이 가능합니다. 이제 거의 다 해석이 완료돼 가는 거 보이실 텐데요. 복잡할 거 하나 없이 아이콘 순서대로 클릭해서 진행했고 약 9분 정도 됐는데 해석이 거의 다 끝나가는 거 보이시죠? 속도 부분에 있어서는 정말 이 정도면 혁신 아닌가요? 해석이 완료되면 방금과 같은 창이 뜨게 되고요. 충진 경향 및 압력 외 다양한 결과들을 저창에서 확인이 가능합니다. 토탈 결과는 메쉬 짜는데 1분 정도 소요된 것 같고 해석 도는데 10분 안쪽으로 걸린 것으로 좀 확인이 되네요. 솔직하게 타 소프트웨어에서 이렇게까지 되는 거 보신 적 있으신가요? AI 기반의 데이터 베이스가 없으면 불가능한 일입니다, 이거는. 속도에 대한 간략한 자료를 좀 보시면 아시겠지만 컴퓨터 사양이 조금 더 저희가 좀 더 낫더라도 타사 대비 속도 부분에서 우수한 결과를 낸 것을 한눈에 확인이 가능합니다. 타사에서 약 12시간 걸리던 제품이 저희 캐드 모드를 이용하여 약 60% 이상의 시간을 단축시켰습니다. 캐드 모드는 기본적인 제품에 대한 해석 속도도 빠르고 타 소프트웨어에서 구현이 되지 않는 제품도 해석이 가능합니다. 한 예로 도어 트림 스피커 홀이 촘촘하게 있는 제품은 보통 타사에서 스피커 홀을 지우고 해석을 진행하거나 메쉬가 깨져서 해석이 아예 진행이 되지 않습니다. 도어 트림 스피커 홀을 3D 소프트웨어로만 지우는데 며칠이 소요된다고 했고요. 해보신 분은 아시겠 텐데 그거 하나하나 다 지우는 거 정말 힘들거든요. 스트레스는 스트레스대로 받고 시간은 시간대로 걸리고 그런 업무가 직장 생활에 있어서 가장 의미 없는 업무가 아닐까요? 그러나 저희 캐드모드는 앞서 말씀드린 3DF 메쉬ing을 통해서 제품 편집 하나 없이 바로 메쉬를 구성하여 해석을 진행하였습니다. 그렇게 되면 제품 편집에 대한 시간도 절감을 하고 들어가는 거죠. 거기다가 해석 속도까지 약 60%가 빠르면 엄청난 절감이 되지 않을까요? 실제 저희가 타사와 함께 벤치마킹 진행했던 결과 요약 자료입니다. 정확도 부분에서도 우수한 결과를 나타내고 있는데요. 첫 번째 줄 렌즈 같은 경우에는 저어 편차가 좀 생기던 제품이었는데 캐드모드는 저어 편차를 표현했습니다. 그리고 두 번째 줄 제품은 변형이 약 2.5mm가 변형이 되던 제품이었는데 캐드모드 변형 결과값은 약 2.8mm로 가장 현물과 비슷했습니다. 보통 메쉬 속도가 해석 속도가 빠르다고 하면 정확도에 대한 의심이 들 수밖에 없는데 캐드모드는 그게 아닙니다. 캐드모드만의 AI 알고리즘을 통해 불필요한 시간을 줄이고 제품에 대한 정확한 해석을 진행합니다. 또 해석 프로그램에서 중요한 포인트 중 하나가 레진 보유에 대한 점을 빼놓을 수 없잖아요. 레진의 정보에 따라 해석 결과도 달라지게 되고 아무리 유사 레진을 사용한다 한들 고객사 승인도 받아야 되고 번거롭기도 하죠. 그리고 제 경험상 레진 회사에서 레진 정보를 잘 안 주려고 하더라고요. 비용이 발생되는 경우도 있고요.
캐드모드는 약 7,500여 개의 레진에 관한 데이터베이스를 가지고 있으며 4,000개 이상의 레진을 즉시 사용할 수 있습니다. 기타 고객 사양 레진 같은 경우에도 추가할 수 있고 최대 3,500개 이상을 추가할 수 있습니다. 기타 고객 사양 같은 레진은 캐드모드 본사에 보내게 되면 14일 내로 피드백을 받을 수 있다는데요. 제가 실제로 국내 레진에 대한 정보를 몇 가지 보내봤는데 저는 7일 만에 답변을 받았습니다. 본사 담당자들이 실제 레진 업체 몇몇 군데와 협약을 맺고 있습니다. 이 이미지는 로레사 화장품 캡을 캐드모드에서 시연한 사례 중 하나입니다. 붉은색 부분이 캐드모드에서 시뮬레이션 되었던 이미지인데 충진 테스트 후 실제 현물과 거의 유사함을 확인하실 수 있습니다. 대형 사출물에 대해서도 일부 충진 테스트를 해본 결과 상기 이미지와 같이 충진 정확도가 굉장히 높음을 확인하실 수 있습니다. 그 외에 캐드모드는 자동차 헤드램프 및 리어램프 등의 제품 변형에도 기여하고 있습니다. 아우디의 차종 헤드램프 및 리어램프뿐만 아니라 L사의 SUV에도 캐드모드가 기여를 좀 했었고요. 아우디가 되게 램프 디자인에 굉장히 예민하고 신경 쓰는 거 다들 아시죠? 그런 회사일수록 램프 품질에 대해 굉장히 까다로울 텐데 근데도 캐드모드를 채택하고 사용했다는 것은 의미가 굉장히 크다고 생각합니다. 캐드모드로 비구매 렌즈에 대한 다중사출 해석도 진행할 수 있습니다. 비구매 렌즈는 제품 특성에 따라 광학 효율을 높이기 위해 최대 3K까지 해석을 진행하게 되는데 보통 타 소프트웨어에서는 2K까지밖에 지원이 안 된다고 하더라고요. 근데 캐드모드는 보시는 바와 같이 비구매 렌즈 3K 해석도 완벽하게 진행이 가능합니다. 그리고 타 소프트웨어와 차별화된 캐드모드 베리모스라는 기능을 설명드리도록 하겠습니다. 흡사 타사의 DOE 기능과 좀 비슷하다고 보시면 되겠는데요. 베리모스는 AI 인공지능 데이터를 기반으로 해석된 결과를 바탕으로 모든 경우의 수를 고려하여 사출 성형 최적화 조건을 사용자에게 제안해 주는 기능입니다. 개발 초기에 진행하여 레진, 금형, 제품 변형 등 여러 가지 경우의 수를 미리 예측이 가능하고요. 측정하고자 하는 제품의 기준 치수 및 오차 범위를 정하고 지정한 부분의 치수가 조건값에 따라 변화하는 것을 한눈에 확인이 가능합니다. 통상적으로 새로운 제품 개발 시에 최소 3, 4일 정도의 수정이 필요하고 최종 금형이 완성될 때까지 많은 시간과 비용이 소모되지 않습니까? 베리모스의 사용으로 개발 초기 단계부터 최상의 조합을 계산해 주기 때문에 개발 단계에서의 금형 수정, 디자인 단계 등 이런 내용을 미리 예측함으로써 값비싼 개발 비용을 좀 줄일 수 있습니다. 통상적으로 DOE 기능을 사용하지 않는 이유가 연산 시간이 굉장히 오래 걸려서라고 하더라고요. 베리모스는 절대 그렇지 않습니다. 기존 데이터베이스를 기반으로 한 병렬식 해석 알고리즘을 통해 한 개의 해석이 완료될 시간이면 충분합니다. 그럼 사출 조건값에 대한 제품 치수 변화를 어떻게 표현하는지 영상으로 잠깐 보고 가실게요. 영상에 보시다시피 제품의 각 부위별 기준 치수가 있고 현재 사출 조건을 변화시킴에 따라 사전에 설정한 제품 치수가 실시간으로 어떻게 변하는지 확인하실 수 있습니다. 그럼 베리모스 시스템을 통해 리드타임 및 비용을 한번 줄여보시는 거 어떨까요? 아까 말씀드린 해석 병렬 알고리즘 그리고 AI로 인해 축적된 데이터베이스를 통해 한 개의 해석이 돌아갈 시간에 베리모스는 여러 가지 해석 경우의 수를 시뮬레이션하여 최적의 조건값 도출 계산이 끝나 있습니다. 타사의 DOE처럼 슈퍼컴퓨터 사양도 필요 없습니다. 사내 해석 컴퓨터로 충분히 가능하고요. 베리모스에 대한 실제 테스트를 원하시면 언제든 말씀을 좀 해주세요. 이상으로 제가 준비한 자료는 모두 끝났고 지금 여기 계신 분들에 한해서 캐드모드 30일 무료 체험 라이센스 및 설치 파일을 드리도록 하겠습니다. 캐드모드에 대한 입증이 필요하신 분 연락 주시면 제가 다 확인시켜 드릴게요.
솔직히 여러 방면에서 정말 좋은 소프트웨어를 소개시켜 드렸다고 생각합니다. 문의사항이든 실제 테스트든 언제든 연락 주시면 감사하겠습니다. 설명부터 데모는 다 무료로 해드리니까 부담 가지실 거 절대 없습니다. 제가 소개드린 게 진짜라는 것을 좀 보여드리고 싶어요.